कि बहुत सारिया जथेबंदियां बहुत वड्डी लीडरशिप एक लंबे समय तो पंजाब की नौजवानी नूं प्रभावित नहीं कर सकी। दीप सिद्धू दे विच ऐसा की सी जिस तो नौजवानी का एक बहुत वड्डा वर्ग जिहड़ा वो प्रभावित होया। व्यक्तिगत वर्तारे दे विच दीप ने नौजवानी नूं इन्ने वड्डे पद्धर दे उपर प्रभावित किया कि नौजवानी खुद ब खुद जथेबंद हो गई पिंडां दे विच। बिना किसी माहौल तो लहर नूं सिरजना, संघर्ष का रूप देना ते कौम दे एक वड्डे आगू दे रूप च अपनी जिम्मेवारी नूं समझदिया होया जामे शहादत पी लेना, कहंदी है संत जरनैल सिंह दे हिस्से है कि जेकर तुसीं वर्तमान वर्तारे नूं, वर्तमान मुद्दे नूं एक छोटे रूप दे विच वेखदे हो ते पारदर्शिता दे नाल उसदी सूखमता दे नाल अध्ययन करके उस दे भविख दे प्रभाव जिहड़े ने वो नहीं वेखदे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਹਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ कि ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी अपने विछड़ चुके वीर संदीप सिंह सिद्धू ओदी याद दे विच गुरु की गोद दे विच बैठे हैं, क्योंकि कुछ गल्लां जिन्हां दे उपर बहुत ही संजीदगी दे नाल चिंतन करन दी लोड़ है कि पंजाब दी धरती दे अंदर जां पंजाब दे बारे चिंतत वड्डे एक सिख पंथक समूह जिहदे विच बहुत सारियां जथेबंदियां आ जांदियां ने, या फिर पंजाब दी नौजवानी दे अवचेतन मन दे विच पिया खालसा राज दा संकल्प जिहदे विच सारी सिख कौम दी नौजवानी आ जांदी है, या फिर पंजाब की धरती के उपर बहुत सारे गुरधाम जिथे सवेरे शाम असी अरदास दे विच राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई दी गल करते हैं। उस सारे वर्तारे दे विचों एक गल की अहमियत नूं समझण दी लोड़ है कि दीप सिद्धू दे अंदर किहड़ा ऐसा जागृत अंश सी जिसने इन्नी वड्डी पद्धर दे उपर नौजवानी नूं प्रभावित किया। दरअसल साडी संजीदगी दे नाल सोचण दा विषय जिहड़ा ये होना चाहिए कि बहुत सारिया जथेबंदियां बहुत वड्डी लीडरशिप एक लंबे समय तो पंजाब की नौजवानी नूं प्रभावित नहीं कर सके। दीप सिद्धू दे विच ऐसा की सी जिस तो नौजवानी का एक बहुत वड्डा वर्ग जिहड़ा वो प्रभावित होया। इहदे विच जिहड़ी सब तो अहम गल आउंदी है वो ये आउंदी है कि एक शुद्ध हिरदा जिहड़ा हुंदा है अवचेतन मन दे विच की पिया उस नूं उही समझ सकदा है, क्योंकि दीप दे इस सारे वर्तारे ने पंजाबीयत दे विच बड़ियां बहुत सारियां मिथां नूं तोड़ दिता। नहीं तो अक्सर पहला साडे नौजवान जदों भी पंथ दे बारे कोई कारज करन दे बारे कुछ सोचा करते सी तां उन्हां दा आरंभ इत्थों हुंदा सी कि पहला कुछ जाने बना के एक जथेबंदी बना लईए, फिर उस जथेबंदक ढांचे की विचार करन तो बाद पंजाब के बारे कुछ किया जाए। पर दीप तो किसी पंथक जथेबंदी दे विचों नहीं सी आया। दीप ने आके जो शंभू मोर्चा भी शुरू किया उदों भी कोई जथेबंदक ढांचा नहीं उसारे, पर व्यक्तिगत वर्तारे दे विच दीप ने नौजवानी नूं इन्ने वड्डे पद्धर दे उपर प्रभावित किया कि नौजवानी खुद ब खुद जथेबंद हो गई पिंडां दे विच। इस सारे वर्तारे नूं समझण दी लोड़ है। इहदे विच पहली गल तां इह समझणी पवेगी जिहड़ी अगे भी स्टेज के उपर हो चुकी है, एग्जिस्टेंस होंद।
ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਾ ਪਿਆ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਆਗੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠੀਆਂ ਇਹ ਹੁਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੇ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਗੂ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਾਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀਏ ਰਾਖਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਬੀਬੀ ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲਾਟ ਘੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਸ ਪੈਟੀਗਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 40 ਦੇ 40 ਆਗੂ ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਦੀਪ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਦੀਪ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਜ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨਾਹੀ ਅਬ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਰਹੋਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨਾਹੀ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨ ਕਾਂਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਚਰਲ ਅਸਾਲਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਚਰਲ ਅਸਾਲਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ SYL ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਲਚਰਲ ਸਾਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਲਚਰਲ ਅਸਾਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਸ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ, ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਹਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤ ਭਾਨੂ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਉਹੀ ਮਜੰਗ, ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਏ, ਪਰ ਮਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਢੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਫੇਥ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਜਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, 108 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਖ, ਮਸਾਇਕ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਲਾ, ਦਰ, ਦਰਵੇਸ਼, ਰਸੀਦ,
ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸਹੁਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਕੇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੈਟਿਕ ਕਲਚਰ, ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਫੇਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੁੱਤ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਕੌਕ ਥਰੋਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਆ ਕਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗੇ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਧੂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਾਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਨਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਉਹ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਜੀ ਕੌਮ ਮੇ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਔਨ ਥਰੋਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਔਨ ਥਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂ ਵਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਵਰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਭਾਗੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਪਾਲਪੁਰ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਤੇ ਝਪਾਲ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰੀ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਗੀ, ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿੱਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿੱਲਤ, ਜ਼ਗੀਰ, ਨਵਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਲੇਮ ਔਨ ਥਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਥਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ, ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਾਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁੱਤ ਕੇ ਮਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1733 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਮੇ ਭਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਮੈਂ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਧ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਦੋਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ, ਰਾਜਾ ਸਟੇਟ, ਮੁਕੱਦਮ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਕੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ 4 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਸਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੁਆ ਲੈਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰਦਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ APC ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੈਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ SK ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਿਪ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਢਾਕਾ ਟਾਵਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ SK ਸਿਨਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਬਾਪ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। 50-60 ਆਗੂ ਬਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਜੀ ਆ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੜੀ, ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੜੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ ਨੇ ਲੜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸਨੂੰ ਤਹਿਮਾਸਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਿਆਨ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਲੋਕ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਠੱਠਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਲੋਕ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ, करे सिख मशकरी आन, पंथ हमको पातशाह बनायो, तुम चाहत गीदी खवायो। कहंदा ये किहड़ी गल आ, जे निकलूंगा तो इस घेरे चो आप निकलूंगा, पर जे घोड़ा कुदा के नट्ठा तो पंथ के सामने अखां चुक के गल नहीं होनी। अज बड़े वो लोग ने जिहड़े दीप नूं गदार कहंदे सी, पर पंथ के सामने अख चुक के गल नहीं कर सकते। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਏਲਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ, ਫਰੂਟ, ਕਾਜੂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤਾਜ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ। ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਲ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਧਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ, ਮੋਠ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਗੁਆਰਾ, ਜੌਂ, ਕੋਧਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਸ ਤਾਜ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਜ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਜ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਮ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਦੀਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।